प्रभु का धन्यवाद करता हूं इन्हें एक और समा दिता है जी परमेश्वर के पवित्र वचन मंडी इस तो पहले ਅਸੀਂ अपने अखन बंद कर दें चरण परमेश्वर के सामने झुकाने आके प्रार्थना करते हैं जिंदा के महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं प्रार्थना करता हूं बेनती करता हूं ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ प्रार्थना करना बीते दिनों में तुसी संभाल के रखा ਤੁਹਾਡੀ पाक ते पवित्र जोड़ी साथ बनया रहे अज रात में तुसी संभाल के रखा रात तो लेके पूरी रात संभालिया दिन दिता दिन तो लेके हुण तक भी तुसी संभाल के रखा ਤੁਹਾਡੀ महान कृपा दया बनया रही प्रभु ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद करदा पूरा समा सेवा पर विषयां ਨੂੰ लेके प्रार्थना बेनतियां कीतियां तुसी सुनिया हां ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ प्रभु ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद करदा ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ पवित्र वचन ਨੂੰ प्रभु सुनाना तुसी ਵੱਡੀ मदद करना सहायता करना सुनने वाले सबना ਨੂੰ के देना प्रभु जी मैनू भी बोलने वास्ते होर अपनी सामर्थ नाम ते शक्ति देना प्रभु यीशु नाडी कृपा ताड़ी दया थाड़ी बरकत अनुग्रह मेरे पवित्र आत्मा सदा ही सारे लोगों के संग बनिया ही रहने के लिए तुसी मदद करो आके बरकत दो आज प्रभु जी मेरी छोटी ये बेनती नु सुनना ते सुन के स्वीकार करो बेनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे नाम मांगदे हां आमीन हालेलुया 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 सारे नु जय मसीह जी ये ਅਸੀਂ परमेश्वर के पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਪਰਾਹੇਠ ਸਭ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ परमेश्वर ਦੇ ਪਰਾਹੇਠ ਸਭ ਲੈਣਾ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 57 ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 57 ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ हे परमेश्वर ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮੈਂ ਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਗੋਂ ਘੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਘੱਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर के पवित्र वचन के विच ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मेरे उत्ते दया कर हे परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर परमेश्वर का दास दाऊद नबी जगह ते लिखदा है कि परमेश्वर तू मेरे उत्ते दया कर मेरे उत्ते दया कर जदों असीं मुश्किल दे विच हुंदे आ उदों असीं अपने परमेश्वर नूं पुकारदे आ कि प्रभु तू साडे उत्ते की कर दया कर तद परमेश्वर दा दास बिलाव जिहड़ा सीगा मुश्किल दे विच सीगा जदों तंगी दे विच सीगा तो ने अपने यहोवा परमेश्वर नूं पुकारिया ते की कहंदा है मेरे उत्ते की करे दया कर हे परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर क्यों जो मेरी जान ने तेरी शरण लई हुई है अज भी असी मुश्किल दे विच हां जे असी परेशानी दे विच हां जे असी समस्या दे विच हां तां असी परमेश्वर नूं पुकारना है अपने यहोवा परमेश्वर नूं पुकारना है कि असीं उस नूं पुकारांगे तो साडी आवाज नूं सुनेगा असीं ओहदे परां दे हेठां शरण लैनी है असीं ओहदे परां दे हेठां शरण लैनी है तो फिर सानू संभालेगा वो फिर साडे उत्ते कृपा करेगा वो साडे उत्ते दया करेगा कहंदा हे परमेश्वर मेरे उत्ते कर दया कर मेरे उत्ते दया कर आज असीं भी ये परमेश्वर ने पुकारना है कि प्रभु तू साडे उत्ते की कर दया कर इस मुश्किल घड़ी दे विच तू साडे उत्ते की कर दया कर प्रभु साडे उत्ते दया करेगा फिर साडे उत्ते कृपा करेगा जो साडे उत्ते अपना रहम करेगा दा मैं तेरी शरण लई हुई ने आज असीं उस परमेश्वर दी शरण लईए जब इंसान दुख दे विच हुंदा है कष्ट विच हुंदा है उदों परमेश्वर दी शरण लैंदा है
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 91 ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰ 91 ਉਹਦੀ 3 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਦੀ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਢੱਕ ਕੇ ਲਵੇਗਾ। ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 57 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। 2 ਐਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਫਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਫਤ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਆਫਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਲਿਖਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਮੂਏਲ और 20 अध्याय जब ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
परमेश्वर के वचन के पढ़ांगे। सॉरी, दूसरा इतिहास परमेश्वर के वचन में पढ़िए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय ਸ਼ੁਰੂ हाँ शुरू तो पढ़िए। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਬੀ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਰਾਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਲ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਅਸਨੋਨ ਤਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਏਨਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਪੈ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਪੈ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਈ। ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਡੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਤ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ, ਬਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਨਿਆਓ, ਜਾਂ ਬਵਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਦੀ, ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਵਾ। ਅੱਜ ਬਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਆਵੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਆਣ ਕੇ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਵਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਬਵਾ।
ਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਨਿਆਉ ਜਾਂ ਬਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਚਾ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਆ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਵਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇ? ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਬਵਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਬਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਫਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 15 ਅਧ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਸਭ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਬਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਭਾਈ ਪੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰੋ, ਨਾ ਘਬਰੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। नेता यहोशाफाट कहता है साथ उत्तर देगा कि लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। साडियां लड़ाइयां प्रभु आप ही लड़ेगा, वो साडियां लड़ाइयां नू आप लड़ेगा। लड़ाई है अज भी इस बवा दे कारण एक लड़ाई है, एक जंग आ। असीं जंग दे मैदान दे विच खड़े हां ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਸੀਸ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਏਲ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। हे ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰੋ, ਨਾ ਘਬਰੋ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। लिखा जिन्नी देर तक तू आपका ना लंघ जान परमेश्वर तू सानू संभाल के रख अपने परां दे हेठ ते जिन्नी देर तक तू आपका नहीं लंघिया। यहोशाफाट प्रार्थना कर रहा सीगा, परमेश्वर ने यहोशाफाट की प्रार्थना नु सुनिया है। किन्ने यहोशाफाट की प्रार्थना नु सुनिया है, वो साडी भी प्रार्थना नु सुने रहा है। हालेलुया। वो साडी प्रार्थना नु सुन रहा है, साडी बेनती नु सुन रहा है, साडी अर्ज़ा नु सुन रहा है। वो साडिया न्याय आप करेगा, वो साडा न्याय आप करेगा, वो साडियां लड़ाइयां खुद आप ही लड़ेगा। करके जो असी जबूर दे विचों पढ़ रहे हैं,
57 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਥੋੜੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। क्या तुम काल के समय में रज के खाओगे? मैं तुहाडे लिए हर एक तरह का इंतजाम करांगा, मैं पूरा करांगा, तुहानू अध विच नहीं छड्ड देवांगा। आफतां जिन्नियां भी हैगियां ने सारियां आफतां दे विच मैं तुहानू संभालांगा, मैं तुहाडे ते किरपा करांगा, मैं तुहानू की करांगा? इन्हां आफतां दे विच संभाल के रखांगा। आगे ਉਹ ਸੁਰਗੋਂ ਘੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, उस स्वर्गों घल के मैनू की करेगा? बचावेगा। स्वर्ग विचों अपने वचन निकाल के। जबूर नंबर 107 की 20 तक लिखा है, वो की करता है? अपना वचन निकाल के की करता है? चंगा करता है। अपने वचन निकाल के की करता है? चंगा करता है। अपना वचन निकाल के वो कहता स्वर्गों, वो ਜਿਹੜਾ स्वर्ग ਉੱਤੇ परमेश्वर है, वो स्वर्गों तो वचन घलेगा, वो सानू की करेगा? चंगा करेगा, तो सानू पूरा भी करेगा। सारी आफत दे विच, सारी मुश्किल दे विच वो साडे लिए सब कुछ की करेगा? पूरा करेगा। लिखिया अपना वचन घल के की करदा है? चंगा करदा, तो आउण वाली सारी तबाही तो भी बचाउंदा है। अपने वचन नूं घल के वो चंगा करदा है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अज भी परमेश्वर इस मुश्किल घड़ी के विच अपने लोगों को आशीष देवेगा और भी अपने लोगों को बरकत देवेगा। आगे बढ़िए। ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਿੱਧਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, जब मेरे मित्र वाले मैनू दोष देंदे हन, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਘੱਲੇਗਾ। परमेश्वर अपनी दया नू ते अपनी सच्चाई नू घल्लेगा। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ओ अपनी सच्चाई घल के सानू की करेगा? बचावेगा। सच्चाई नू जानोगे ते सच्चाई तुहानू की करेगी? आजाद। अपना वचन घल के सानू चंगा करदा है, आउण वालियां तबाहियां तो बचाउंदा है, साडे लिए सब कुछ पूरा करदा है। साडे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। करके परमेश्वर का दास निकला है। जितनी देर तक ये आफतां ना लागू जान, परमेश्वर मैं तेरी शरण लई हुई है। परमेश्वर मैं तेरी शरण लई हुई है। आज ਅਸੀਂ ਵੀ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, परमेश्वर आफत दे विच ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ शरण लई हुई है। जिन देर तक आफतां ना लंघ जान, प्रभु तू सानू संभाल, प्रभु तुसीं सानू संभालो कि आफत साडे ते ना आवे। यहोशुआफाट ने प्रार्थना की है कि प्रभु इस बड़े दर्द के कारण मेरे विच इन्नी ताकत नहीं है कि मैं इन्हां लोकां दा सामना कर सकां। ते प्रभु कहदा तैनूं डरन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे नाल हां, मैं तैनूं बचावांगा, मैं तैनूं छुड़ावांगा। करके प्रभु सानू छुड़ावेगा। दाऊद कह रहा है, जितनी देर तक के आफतां ना लंघ जान, परमेश्वर तू मैनू की कर संभाल, मैं तेरी शरण लई हुई है। आज असीं उस परमेश्वर की शरण हेठ आए हैं, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। इस मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। प्रभु ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। इस मुश्किल ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ,
कि जो मैं बच्चे ने सुनिया है प्रभु ये वचन मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਹੋਵੇ जितना ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਾਠ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा ਹੋਇਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ पूरा ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। आइए अपनी अखां बंद करिए सिरां नूं परमेश्वर के सामने झुकाइए ते प्रार्थना करिए। साडे जिंदा ते महान परमेश्वर प्रभुआं दे प्रभु ते राजियां दे राजा मैं तुहाडा धन्नवाद करता हूं कि तुसीं ये वचन दिते सानूं। तुहाडे वचन दा कुदरत चानण दिंदा है, तुहाडे वचन दा कुदरत सानूं दलेर बनाउंदा है, तुहाडा वचन ही सानूं जिंदगी दिंदा है। वचन राह सच ते हक है। प्रभु जी तुसीं अपने लोकां दे लिए सब कुछ हो। ये बच्चे नहीं पवित्र आत्मा जी सानू जीना सिखाउंदा है, ये बच्चे नहीं सानू चलना सिखाउंदा है, ये बच्चे नहीं सानू प्रभु जी मरियां तो बचाउंदा है, ये बच्चे सानू तबाहियां तो बचाउंदा है। बच्चे प्रभु जी साडे अगे अगे होके चलदा है। प्रभु जी इस वचना द्वारा अपने लोगों को बरकत देना ते दलेर बनाना ते तकड़े कर देना मेरे प्रभु ईश्वर ताकि तुहाडे लोग होर भी अगे बढ़ते चले जान ते तुहाडे कोलों बरकत पाउण प्रभु ईश्वर ते आउण वालियां सारियां तबाहियां तो बचाओ। इस मुश्किल कड़ी विच भी तुसीं अपने लोकां दी मदद करना। जिन्नियां ने प्रभु जी तुहाडे बच्चों ने सुनिया उन्हां सबनां नूं वड्डी आशीष बरकत देना। होर भी जिन्नियां ने सुनना उन्हां उत्ते भी तुसीं किरपा करना। तुहाडी दया तुहाडा अनुग्रह ते तुहाडी बरकत मेरी पवित्र आत्मा जी तुहाडे लोकां दे संग बनिया रहे। बाकाए सारे समय नूं अपने आप नूं तुहाडे सामर्थ्य हत्थां विच सौंप दिंदा होया बेनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल मंगदे हां आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब नूं जय मसीह।